роботі і кому ви розповідали? Чоловікові, поки їхала в маршрутці на роботу. She told it to her husband on her way to work. And he did to her. And he did the same. How did he do? Did he get it right? Нього вийшло? So. Okay. And you did it as well? Да. How was telling the story? Я сказала чоловіку і сину 15 років. She told her husband. Я почала так дуже здалеку, чи знають вже цю історію, потім розказала їм цю історію, а потім сказала, ну все, я зробила домашнє завдання, і вони посміялися. So she told it to her husband and her 15-year-old son, and then she didn't say it was the homework, but she told the story. It's like, oh, do you know the story? And then finally she's like, oh, I've done my homework, and they're like, oh, okay. А потім ще й сказала, у мене ще є одне домашнє завдання, мені зробити треба вам щось приємне. А цього я сказала, я так хочу спати, і вони кажуть, то йди спати, це й буде твоє. Нам буде приємно, що ти поспиш, я пішла спати. And then later she said, well, I have another part of the homework that I have to do something pleasant for somebody else, and she wanted to sleep because she was tired, and so both of them, like her husband and son, said, well, you can go and rest, and it will be pleasant for us. Okay. Thank you very much. That's good. Well, the homework was to get you to exercise telling the story. Наше домашнє завдання було заключалось в тому, що нам треба було практикувати, розповідати ці історії. We tell stories all the time. Бо, в принципі, ми розповідаємо історії постійно. Whenever we talk to people, we're telling people about what happened in our lives. Ми, коли розмовляємо з нашими друзями або з людьми іншими, то ми розповідаємо, що в нас скоїться в житті. Might as well tell people what God did in our lives as well. І також ми, окрім того, що ми розповідаємо, що в нашому житті коїться, можемо також казати, що Бог робить. So I want you to get into pairs right now. So pair up 2 by 2. Я хочу, щоб зараз ви знову розбилися по парах. And we want you to share. І ми хотіли, щоб ви поділилися. And I want you to share something that was very hard that happened to you this past year. І я хотіла би, щоб ви поділилися тим, що було для вас найважче за останній рік. Share something that you're comfortable sharing with, obviously. Діліться тим, що буде комфортно для вас. But something that's been hard this year. Але тим, що було важко для вас цього року. And the other person is going to practice their listening skills. І ваш напарник, спочатку одна людина розповідає, друга людина, вона практикує, почекайте, не робіть ще завдання, ви не почули ще повністю все. Do you remember? Just a second, I was like, you haven't heard the entire task, so don't pair up yet. Одна людина розповідає, інша практикує свої слухальні навички. Do you remember how to be a listener? Пам'ятаєте, що означає бути гарним слухачем? 3 things on how to listen. 3 речі. Do you remember? What's the first one? You Яка ask перша? what? Ви питаєте, what happened? What happened? So as you, as the listener, ask the person who's going to tell you their story, well, what happened? Да, тобто, якщо ви слухаєте, запитайте, що трапилось. What's the second thing you ask? Яке друге? Excellent. How did it make you feel? Ви питаєте, друге питання, як це, що ви відчуваєте? So that means some people just tell you the facts. Oh, I got into a bad car accident yesterday. But if you ask them, how did it make you feel, they tell you more. Бо якщо ви просто спитаєте, що трапилось, людина може сказати, ой, я в аварію попав. І це просто факт такий. Але якщо ви питаєте, що ви відчуваєте щодо цього, то вони набагато більше вам розповідають. And what's the third question? Третє питання яке? What was the worst? What was the worst part? Так, що було найгірше? That allows the person to go ahead and really articulate not only how they are feeling, but what it meant to them. І коли ми задаємо це питання, що було найгіршим, то якраз тут людина може проаналізувати
те, що з нею трапилось, щоб можна було далі працювати з цим. So they tell you the event, Тому вони розповідають вам спочатку подію, яка сталася. they tell you how they felt, Вони розповідають вам, наш великий палець, як вони відчували себе. and then they tell you what was the hardest part. І потім вони закривають свою кришечку, кажучи, що що було найгірше. So they've completed their circuit. Тому цим вони закривають цей круг. If you as a listener, while they are sharing how they are feeling, І якщо ви, як слухач, поки вони діляться тим, як вони себе відчувають, keep asking, well, why did you do that? будете перебивати питаннями, а чого ти це зробив? Oh, I forgot to tell you, there's a sale over at the grocery store. We should go buy these things now. Або сказати, о, я там бачив знижки пчілки, пішли купимо. Or make other comments and not allow the person to express themselves. Або інші якісь коментарі, які не дозволять людині дійсно поділитися, що вони дійсно відчувають. They'll never be able to complete the circuit. Вони не зможуть закрити цю кришечку. And you will add to their fragmentation of the trauma. А ці коментарі, вони тільки додадуть до фрагментації і розрізненості. So let's go ahead and pair up and one person take 2 minutes to share their story and have the other person ask them the 3 questions. So you can't share for very long, just a little bit. And after 2 minutes, we'll switch and the other person share and the other person listens. Окей. І зараз якраз ми ділимось на пари. У кожної людини буде по 2 хвилини, щоб поділитись тим, що є. І якраз після 2 хвилин міняємось. Таймер буде на екрані, тому в принципі буде зручно. Дві хвилини першої години закінчились, тому міняємось місцями.
Junior, can you turn on Cheryl's microphone? Окей, повертаємось до нашого семінару вже. Hello? Любі друзі, повертайтеся до нас, будь ласка. Thank you for sharing. It sounds like you can continue your stories. Дякую за те, що ви ділилися і активну участь приймали. It's really important when you meet in community to be Дуже able, важливо, коли в нас є така можливість, така можливість спілкуватися в спільноті, дійсно. to be able to share these things. Для того, щоб ділитися такими речами. Not just going to the store, Не просто там піти в магазин, not just what movie you saw, або про те, що там який фільм ви останній подивились, but the things of the heart. але те, що дороге нашому серцю. And what's really important is how you listen. І дуже важливо те, як ви слухаєте. So be a good listener and help the person come together and be whole. Тому дуже важливо допомагати тим, як ми слухаємо, допомагати тій людині, яка розповідає свою історію, повернутися до свого нормального стану і зібрати свою кришечку. Да. And when you share, you can actually share stories during this time. І коли ви ділитесь, то можна ділитися історіями. So in the story of Ruth that we learned last night, В історії про Руф, яку ми читали вчора, this has been a very powerful story for refugees. Сама ця історія, це була дуже важлива і допоміжна історія для біженців. Ruth had to leave her homeland. Бо Руфі треба було покинути свою батьківщину. Naomi had to leave her homeland. Ноемі також покинула свою батьківщину. When Naomi came back to her home, she felt very broken. І коли Ноемі повернулася до своєї батьківщини, до своєї країни, вона відчувала, що вона зломана всередині. She had nothing, she felt shame. В неї нічого не було, і вона відчувала тільки стид. Refugees come into foreign countries. І коли біженці їдуть в інші країни, They feel shame. вони теж відчувають стид. So Naomi speaks to them in their journey. Тому Ноемі це така дуже гарний персонаж, до якого можна прислухатись. So after you do your listening, Тому коли ви слухаєте, you could actually tell them a story. можна і розповідати історії. We tell the story of Naomi to the refugees. Наприклад, ми розповідаємо історію Ноемі біженцям. But this story also has a different part to it. Але в цій історії також є ще інша частина. In the Naomi story, it was that God was with us. В історії Ноемі була дуже важлива річ, яка була те, що Бог був з ними. When you think about Ruth, the idea is to remember that God is for you.
І коли ви думаєте про Руth, можна думати про те, що Бог за вас. Ruth came from a country called Moab. Руth була з країни, яка називалася Моав. Was this a country that worshiped God? Чи поклонялися вони Богу єдиному там? No. Moab was a very pagan country. Так, це була дуже язичницька країна. As I mentioned last night, the people in Moab actually sacrificed their children to their gods. І як я вчора вже розповідала трошки, то моавітяни дуже часто приносили власних дітей в жертву своїм богам. It was a country that did not honor our God. І це була країна, яка не поважала нашого Бога. Yet Ruth left that country to align herself with Naomi's country and people. Але Руф, вона залишила свою країну, цю Моав, і вона повернулася з Наамінню і приліпилася до її народу і до її країни. Was this easy for Ruth? Як ви думаєте, чи було це легко для Руфі? What was hard for Ruth? Що було важко для Руфі? Everything. Name one thing from the story. Якась одна річ, яка була важка з історії для Руфі. Leave your own country and go to a foreign land. Yes. Поїхати на чужину, це дуже Anything важко. else? Accept the only God. What kind of work did Ruth do? Яку роботу робила Руф? Чим вона займалась? She gathered grain. She gathered grain. She gleaned from Boaz. Вона збирала колосочки, які залишала їй Боаз. Who gleaned? What type of people gleaned? Які типи людей зазвичай збирали колоски? Widows. The poor, the widows, the Бідні orphans. люди, вдови, сироти. This is like being on welfare. Це як жити на соціалку. This had very much shame attached to it. І дуже багато стиду було пов'язано з цим. Yet Ruth did this and with honor for her mother-in-law. Але Руф робила це для того, щоб віддати честь своїй свекрусі. Did you know that Ruth was actually a princess? Чи знали ви, що Руф насправді вона була принцесою? She was actually the daughter of a king of Moab. Вона була насправді донькою царя Моава, And she країни Моав. dropped down all the way in position to do manual labor. І вона стала впала до низу, і вона збирала колоски. So sometimes life happens. І інколи життя трапляється. You are very well educated. Можна бути дуже гарно освіченими, You had money. можна мати багато грошей, You had position. або позиції, You had intelligence. розум. And you had to get to a level where things were very hard and difficult and beneath you. Але інколи трапляються такі речі в нашому житті, які заставляють нас піти нижче нашого рівня, так сказати. Refugees come into this position. Біженці попадають в таку історію. Some sort of disaster can come in, whether it's a flood, a hurricane, an earthquake, and you're displaced and you suddenly have nothing. Або якась катастрофа може, природня катастрофа може трапитись, або це потоп, або це якийсь вогонь, і все, у вас нічого немає. The person who's the breadwinner in the family suddenly dies. Можливо, та людина в сім'ї, яка заробляла більше грошей, помирає. You get cancer. Або знаходять рак. Suddenly you are at a different level of life. Раптом ви знаходите себе на іншому зовсім рівні життя. The Ruth story tells us that even if you suffer this catastrophic change, Але в історії Руфі ми бачимо, що навіть якщо ви пережили ці катастрофічні зміни, God is still for you. Бог все одно за вас.
On the other hand, even if you come from a background where you hated God before, І навіть якщо у вас було в минулому, що ви ненавиділи Бога, you did child sacrifice to Якщо- please your gods. якщо ви приймали участь в жертвоприношенні дітей для того, щоб своїх богів їм насолоду придати, If you turn and face God, якщо ви повертаєтесь до Бога, He is for you and accepts you. Він за вас і Він приймає вас. You were a sinner before. А до того ви були грішник, You killed people. можливо, ви вбивали людей, You robbed people. можливо, ви крали в людей You are a liar. або брехали, But you decided to turn and face God. але ви вирішили повернутися обличчям до Бога. God is now for you. Тепер Бог за вас. So the Ruth story tells us that it doesn't matter what happened before. І в історії Рухи ми бачимо, що незалежно, не дуже важливо, що трапилось до. It's what you do now, Це те, що ви робите зараз and it's where you face. і куди ви дивитесь. So Ruth faced Naomi's God, Руф стала обличчям до Бога на Ноеміні, and she said yes to God. і вона сказала так Богу. And God said yes to Ruth, Бог сказав так Руфі, and God then blessed Ruth with family, with inheritance, and with a destiny. і потім Бог благословив Руф і дав їй і спадкоємця, і багатство, і все, що їй треба було. So a Moabite comes into the lineage of God, where she becomes the great-grandmother of King David. І моавитянка стає одною з людей, які тепер в родословні Ісуса і прабабця Давіда. So think of these things. God is not only with you, Тому думайте про ці речі, що Бог не тільки з вами, God is for you. але Він за вас, So you can use на and вашій tell this. стороні. So you can use and tell this story Тому ви можете розповідати і використовувати цю історію to many people дуже багатьом людям for many purposes. і дуже багатьом причинам. The one story. І все ще одна історія. To help you with this one story, Для того, щоб допомогти вам з цією історією, we're going to put you into small groups right now, ми зараз розділимося на маленькі групи, and you're going to explore the story a little bit more. і ваша задача буде в цих маленьких групах трошки більше ще дізнатися про цю історію. So, who's going to group us into small groups? І зараз Андрій або Андрій. Put them into small groups. With 5 to 8 people. Давайте поділимось на групи по 5, по 6 людей в групі, щоб було. Можна, Андрій, включи світло, будь ласка, так, щоб всі було видно. От, наприклад, у вас тут може бути вже групка. У вас 4, 5, 6 людей. От у вас вже групка є, так? Ви можете сісти разом, щоб ми бачили, що є група, добре? Дякую. Дякую. Тут у нас є ще хтось один сюди може прийти. Можете сюди присідати сюди. Тоді ми будемо бачити, що ви є в групі. Окей. Це вже друга група. У вас тут 6 вже, так? Да? І у вас там теж зібралося. Тут у вас теж 6. У вас тут 4, так? Да? Ви приймаєте участь. Добре? Тоді у вас теж тут група вже є. Добре. І ви, дівчата, теж можете сюди присісти, так? Да? Нормально, буде вас більше. Так, вам так роздали листочки, і там є запитання.
якщо ви побачите, є такий варіант В, погляд вгору. І друге, там є 5 запитань. Оці 5 запитань зараз будуть задавати, і ви маєте на них відповісти. Ну, це буде відкриті запитання, тобто дискусії. Окей? А ви в групі теж? Ви тут, ви всі разом, так? То ви можете присісти сюди. У них там достатньо людей. Отут, наприклад, менше. Можете сюди присісти. Але зараз не обговорюйте, зараз почекайте ще, добре? Не спішіть. Добре, лідери груп, прийдіть сюди, для того, щоб показати сценку. Доведеться. Зараз буде такий маленький драм-кружок. І наша задача, бо не тільки ви вчитесь, а ми теж вчимось. Тому наша задача буде зараз показати вам цю історію в такому маленька сценка. Я буду на Євіню, це мій чоловік. Подожди, ВОЗ. Ні, це ВОЗ, він буде далі. От, і в принципі, окей. Так, от буде мій чоловік. Тому зараз буде така, називається, не судіть строго, ми будемо старатися, але наша задача зараз показати вам цю сценку, і потім ми вже перейдемо до обговорення групи. І от була в нас така сім'я велика, був голод в одній країні, в нашій країні. І тому ми з чоловіком, мене звати Ноемі, це мій чоловік, і ми взяли своїх синовів і пішли в іншу країну, щоб знайти собі якусь їжу. Але не тільки їжу ми знайшли, бо ми знайшли ще й невісток. І в нас була Орфа і Рут. Так. Ми тільки знайшли, тому я ще не пам'ятаю всіх імена. От. І так сталося, що мій чоловік і наші синов'я щось пішло не так.
І... Да, і, на жаль, чоловік теж. І от залишилися ми втрьох. 3 жіночки. І що мені робити? Країна, я не знаю, що тут. Тому це не моя країна, це їх країна. Тому я подумала, що, можливо, залишу їх і піду в іншу, піду до себе додому. Дівчатка, залишайтесь. Окей, я залишаюсь. Ну, я не хочу залишатися, я хочу піти з тобою на твою родину і бути поруч, допомагати тобі. Ти впевнена? 100%. І ти підеш зі мною, куди я піду, і мій Бог буде твоїм Богом? Так, все вірно. Ну тоді пішли. Я працюю на полі, збираю колосочки, піклуюся про свою свекруху. Тебе свекруха? Свекруха, я про неї піклуюсь. Колосочки. О, гарний чолов'яга. Привіт. Як тебе звати? Мене звати Боас. Ну, мене звати Рут. Ти дуже гарний, ти мені подобаєшся. Можливо, нам з тобою варто одружитись? У тебе є чоловік. Ну, взагалі мій чоловік помер, і я шукаю нового чоловіка. Можливо, нам хтось може дати дозвіл? Ну, на жаль, дуже важко це зробити. Мені треба це зробити через старішин. Тому ми маємо піти до них для того, щоб вони дали нам дозвіл. Ну, йдемо до старішин. Старішини, що ви нам скажете? Даєте дозвіл на шлюб? Так, дуже хороша. Нам сподобалася ця дівчина, вона допомагає своїй свекрусі, вона така трудолюбива. Нас дуже вразило, як вона любить свою свекруху, у Господа, тому ми дозволяємо. Ну все. Ну, тепер ми беремо шлюб. Тепер ми чоловік і дружина. І я вагітна. Ого! Так швидко. І тепер я ношу в собі сина. В мого сина колись буде теж син. І цей син буде дідусем Давида, царя Давида. Кінець історії. Yeah. She said she's pregnant. She's pregnant. Хорошо, а зараз буде якраз обговорення в групах. Можете пообговорювати трохи нас, але насправді ваша задача пообговорювати історію і що ви побачили в цій історії про Рут. У вас є 2 хвилини на обговорення історії. Ставиш 2 минути.
Elder people. Якщо ви вже закінчили, то ви можете переходити до питань, які я казав раніше, що є в списку, і можете їх обговорити. У вас буде 10 хвилин на це. Тому зараз у нас 6:11, в 6:21 ми закінчимо. Ні, в Львові, да.
There's only 5 minutes waiting. So in 1 minute I will put 5 minutes. I didn't know it didn't go through. Yeah, I mean we don't have like that. No problem. Later. I will do 5. If I will find Little boys, great. Be careful. No, I was tearing them in half. Under 3 years of age. Over 3, it's okay. I was Sorry. You have 2 emergency room people. I know. Sorry. You and I.
Потому что он понимал, что это не Okay. Окей. Давайте тепер повертатися до наших розмов спільних. Групове спілкування зможете продовжити потім, коли в нас буде трошечки перерва. How many groups were able to go through all 5 questions? Скільки груп змогли закінчити, обговорити всі 5 питань? Okay, some of you. Very good. Why are we doing this? Для чого ми взагалі все це робимо? Sometimes when you have tea and coffee with your friends, Інколи, коли ви п'єте чай або кавусю зі своїми друзями, you can do exactly with them what you just did here. ви можете робити те саме, що ви тільки що робили в цих малих групах. You can gather with your friends, Можете зібратися зі своїми друзями, tell them the Ruth story, розповісти їм історію Руth and then ask them the 5 questions. і спитати їх 5 цих питань. What did you like about the story? Що вам сподобалось в цій історії? What didn't you like or didn't understand about the story? Що вам не сподобалося, або що ви не зрозуміли в цій історії? What did you learn about God? Що ви дізналися про Бога? What did you learn about man or yourself? Що ви дізналися про людей або про самого себе? And if this story were true, it's in the Bible, but if it were true, І якщо ця історія правдива, і ця історія правдива, вона в Біблії записана, how must you respond? як вам реагувати на неї? If it's true that Naomi gets blessed, Якщо це дійсно правда, що Ноемінь була благословенна, in the midst of her adversity, незважаючи на всі ті важкі часи, негаразди, які вона пройшла. if it is true that God accepts Ruth, Якщо це правда, що Бог приймає Руфь, even though she was a Moabite, незважаючи на те, що вона моавитянка, what must your response be? як вам реагувати на це? You can do the story even with people who don't believe in God. Тому насправді можна це робити, ці 5 питань, навіть з тими людьми, задавати їх, навіть з тими людьми, які ще не вірять в Бога. Because it shows them that God accepts people no matter who they are if they turn to Him. Тому що ця історія показує, що Бог приймає людей, незважаючи на те, звідки вони прийшли, або що в них було в минулому, якщо тільки вони стануть обличчям до Бога. Even in the midst of adversity. Навіть незважаючи на негаразди. Even if there's war. Навіть якщо війна. Even if there is unfathomable loss. Навіть якщо якась невимовна травма. God will provide for you. Бог буде піклуватись про вас. So you now have a story that you can tell your friends. Тому у вас кожного є зараз тепер історія, якою ви можете ділитися зі своїми друзями. Whether they believe in Jesus, незважаючи на те, чи вони вірять в Ісуса, or not. Або ні. Everyone can listen to a story. Всі можуть послухати цікаву історію. The 5 questions will help them think about the story. І ці 5 питань, вони допоможуть якраз думати, проаналізувати цю історію. And at the end you ask them, what must you do? І в кінці ви можете спитати,
яка буде ваша реакція? Of course, they're not going to listen to a story that you tell them. І вони, скоріш за все, не будуть слухати ту історію, яку ви розповідаєте. Unless you were a good listener before. Якщо ви до того не були гарним слухачем. So before you tell them your story, До того, як ви будете розповідати їм історію, you ask them how their week went. спитайте, як в них була спочатку, як в них пройшов тиждень, You ask them what was the hard part about the week, what happened, що було важкого, що трапилось, how did it make you feel, як вони себе почувають, what was the hardest part. що було найважче. Oh, you know, that reminds me of a story. Can I tell you about a story? І потім, після цього, ви можете сказати, о, це нагадує мені історію. Можна я тобі розповім? And before you know it, you have started a healing community. І ви навіть не помітите, як ви почнете цю зцілюючу спільноту. It's that simple. Це так просто. You don't need to have the pastor next to you. Вам не потрібен пастор постійно рядом поруч з вами. You don't have to have your Bible open. Вам навіть не треба відкривати свою Біблію. You can do this all by yourself because you're telling them a story Ви можете самі це зробити, бо ви розповідаєте історію, that's helping to heal their trauma in their brain and their heart. яка допомагає зцілити травму як в їх мозку, так і в їх серці. Any questions? Чи є питання? All is clear. Is this something you would try? Чи спробуєте ви таке зробити? Scary? Можливо, це лячно трошки спочатку. Okay. Everybody likes stories. Тому що, в принципі, всі люди люблять історії. Have good tea and good cookies. Але приготуйте такий смачний чайочок і смачні печивка. Okay. We are going to go on with a little bit more learning. А тепер давайте повернемось трошки до навчання нашого. So we are on part 3 today. Ми починаємо третій такий модуль. Maybe. Можливо, якщо технологія буде співпрацювати з нами. I have to push the button. There you go. Okay. So we want to talk about intervention. Тому ми хотіли б сьогодні спитати про таке переривання. And when we do intervention, we have to know some principles. Коли ми це робимо, нам треба розуміти деякі принципи, як це робити правильно. So if you're talking to your friends and pouring tea, Якщо ви розмовляєте зі своїми друзями, наливаєте чайочок, and they tell you your story, і вони розповідають вам історію, and you say, that's horrible, і ви реагуєте, ой, це ужас, there's no hope for that, надії там немає. that's something you probably shouldn't do. Це, в принципі, погана штука. So people who have gone through trauma need to have hope. Людям, які пройшли через травму, їм потрібна надія. Whether you're in war or disease or have had an unfortunate accident, Незважаючи, це може бути або війна, або якісь персональні особисті втрати, або ви були, наприклад, в ДТП. you need hope to get you through. Вам потрібна надія для того, щоб пережити це. But lots of time people who are in trauma don't have hope. Але дуже часто люди, які переживають травму, в них якраз надії немає. And if they've been in trauma for a while, І якщо вони були в цій травмі, крутились в цій травмі дуже давно, they begin to feel hopeless. вони починають відчувати безнадію. And they can actually go into a period of having self-pity. І також вони можуть почати жаліти самих себе. They will not have any resilience to overcome and have hope. Бо в них не буде такої стійкості, щоб можна було переступити через цю травму. So people who have had trauma need to have hope. Людям, які переживають травму або пережили травму, їм потрібна надія. And when they don't have hope, Коли в них немає надії, they start to pity themselves, вони починають жаліти себе, and they want you to pity them too. і вони хочуть, щоб ви теж жаліли їх. So they'll pull you into their pity.
І вони, так можна сказати, затягують вас у цю жалість до себе. So it's very hard to be around people who have had severe trauma. І тому, саме тому дуже важко бути серед людей, які відчували серйозні травми. So a key question to ask yourself, if you are around people or victims of trauma, тому дуже важливе питання, яке треба задавати собі, що якщо ви оточені людьми, які проходять через дуже серйозні травми, how can you stay hopeful around them? як ви будете зберігати свою надію всередині? You don't want to self-pity. Ви не хочете жаліти самих себе? You don't want to get depressed like they are. Ви не хочете відчувати депресію, як вони відчувають? What do you need to do to stay hopeful yourself? Тому що вам треба робити для того, щоб зберегти цю надію всередині? And that's a question to ask yourself when you are ministering to others. І це дуже важливе питання, яке кожен з вас повинен задавати собі, якщо ви служите іншим людям. You are beautiful, caring people. Ви дуже гарні і піклувальники. It's easy to see. Я бачу це навіть зараз. People will always come to you because you are so caring and giving. І люди приходять до вас, тому що вони відчувають, що ви попіклуєтесь. They will oftentimes really take so much out of you that you will have nothing left to give in the end. І інколи вони можуть стільки забрати ваших емоційних сил, що у вас ви самі відчуєте, що у вас сили на нулі. They don't mean to do that, Вони не спеціально це роблять, but they are so needy але в них стільки потреб, and they have no hope. і в них немає надії, They will keep pulling from you. тому вони будуть постійно брати у вас. So you have to keep hopeful Тому вам дуже важливо якраз зберігати цю надію and give them hope. і давати їм надію. Another thing that they need, that's the first one, is hope. The second thing Перша річ – це надія, і друга річ, яка вам потрібна, is empathy. це емпатія. Okay. Empathy is not feeling exactly what they feel. І емпатія – це не те, що ми відчуваємо ідентично до того, що вони відчувають. It's like walking in their shoes, Це можна сказати, що ми ходимо в їх взутті, but with socks on. але ми в шкарпетках ще. So it's not exactly getting to their level. Тому що ми не можемо повністю пройти їх шлях. The people who have had trauma І люди, у яких була травма, do not need pity, which takes away their power. Їм не потрібна жалість до них, бо це краде їх силу. But they need to be empowered. Але якраз їм силу треба передати. They need to be able to find their voice in trauma. Їм потрібно знайти свій голос посеред травми. So they need empathy. Тому їм потрібна емпатія. You need to be a good listener, Вам потрібно бути гарними слухачами, but you cannot descend to their level of despair. Але вам не можна опускатись на їх рівень відчаю. And you cannot problem solve for them. І також ви не можете вирішувати проблеми за них. You walk with socks on, Ми не просто шагаємо їх взуті, але ми вдягаємо шкарпетки. but you do not take power away from them by solving all their problems. Але ми не забираємо їхню силу від них, вирішуючи всі їх проблеми за них. You do not give them housing, Ми не надаємо, наприклад, їм місце для проживання, and food, або їжу, and money, і гроші, and do their job, і працюємо за них на роботі, and take care of their kids. піклуємось про їх дітей. You have to give them the power to do what they need to do to live. You help, but you don't do it for them. Нам важливо допомагати їм робити це. Нам необхідно придати їм силу і надію, то що вони можуть це зробити. Але ми не можемо робити це за них. If you do everything for them, Бо якщо ви будете все робити за цих людей, then you perpetuate them being a victim.
Тому таким чином ми будемо продовжувати їх відчуття, що вони жертва. So they need to be active participants in their healing. Їм треба бути дуже активними такими співучасниками цього зцілення. They cannot be passive. Вони не можуть бути пасивними. We want to increase their power, Тобто нам треба збільшувати їх силу, build their self-esteem, будувати їх самооцінку and build their resiliency. і також стійкість випрацьовувати. And the last thing that we want to give them is dignity. І останнє – це гідність. Їм потрібна гідність. And this is all about values and how we treat people in trauma. І це все, це ті цінності, які людям потрібні, коли вони переживають травму. If they are not active in activities and programs, Якщо вони не задіяні в якихось програмах або активностях, they will feel aimless. в них не буде цілі, They will have no self-esteem. в них не буде цієї гарної самооцінки, They will not feel needed. Вони не будуть відчувати себе потрібними. They will simply feel like a burden. В них буде відчуття, що вони просто обуза для когось. So we need to empower them with dignity, Тому нам треба надати їм цю гідність allow them to participate at the level that they are at, і дозволити їм приймати участь на тому рівні, де їм вистачає сил зараз. People in trauma can't do everything, Люди, які переживають травму, вони не можуть робити абсолютно все, but they can do some things. але вони можуть робити щось. Expectations of getting yourself dressed and washed, Наприклад, ми можемо давати їм такі завдання, як одягтись і помитись. maybe the first step for those who can't even get out of bed because they are so depressed. Можливо, це буде якраз перший крок для тих людей, які настільки відчувають депресію, що вони навіть з ліжка встати не можуть. Going to the store and choosing your food, Можливо, це буде наступний крок, це буде піти в магазин і вибрати їжу. maybe the next step for some of these people. Maybe the next step. І наступний крок, так крок за кроком ми продовжуємо. So that sounds like very small steps, В принципі, кожен з цих кроків, він такий досить маленький. but those people in trauma, some of them are so dysfunctional. Але для людей, які переживають травму, багато з них настільки не можуть функціонувати правильно. They can't even choose their next meal. Вони навіть не можуть подумати, що можна приготувати на наступний прийом їжі. So asking them to go out and work and do a job to support their family is beyond what they can do. Тому для них, якщо їм сказати, тобі треба піти на роботу, щоб підтримувати свою сім'ю, це буде як космос для них. But you start with where they're at. Але треба починати там, де вони знаходяться. So even deciding what they want to have for their next meal is a big breakthrough for some people. Тому навіть якщо ці люди можуть прийняти рішення, що вони хочуть їсти в наступну вечерю, це вже дуже великий крок для багатьох. The number one goal that we have in treating those people who are in trauma Ціль номер один, яка в нас є, коли ми працюємо з людьми, які переживають травму, is to provide safety це надати їм безпечне середовище and to be listening to them. і слухати їх. Listening validates the other person. Бо коли людину слухають, вона відчуває, що її слова мають вагу. So when you did your 3 questions, Тому коли ми спитали людину 3 питання, що трапилось, without interruption, не перебиваючи, so hard not to interrupt, і це дуже важко не перебивати, without giving it any advice, не даючи поради. you are actually validating the other person. Якщо ви вислухали людину, коли вона ділиться тим, що в неї на серці, ви підтримуєте і даєте силу її словам. You give them worth. Даєте їм цінність. Most of us just want to be heard. Бо більшості з нас часто потрібно, все, що нам потрібно, це те, щоб нас почули.
And it's hard because when you're in trauma, you tell the same story over and over again. Тому що коли ви переживаєте травму, дуже часто ви розповідаєте одне й те саме. I went to Turkey after the earthquake. Я поїхала, коли нещодавно That було happened earlier this year. землетрус в Турції, я поїхала туди. And the people in Turkey, they can all tell you where they were and what happened when the earthquake came. І всі люди в Турції, вони можуть розповісти точно, де вони були і що вони робили, коли стався землетрус. And every time they recounted, I was in bed, it was dark, it shook, I couldn't get to the light. І кожен раз вони всі розповідали, там, це було вночі, було темно, все тряслося, я був в ліжку. They would tell the same story over and over. Вони розповідали одну і ту саму історію постійно. Me telling them, you're safe right now, it's okay, let's go to the government office, get your papers settled and start filing for disaster relief. І коли я казала їм, що ви зараз в безпеці, давайте поїдемо в адміністративний офіс, де ми можемо привести ваші документи в порядок. They weren't ready to hear that. Вони були не готові чути це. They were still at the place of denial and anger. Вони все ще були на тій першій стадії злості і відмови. When they would recount how they couldn't find their family members and they lost family members in their homes. Або коли вони згадували, як вони втратили своїх близьких, або коли вони шукали своїх близьких поміж тих руїн. They would cry uncontrollably. Вони дуже часто просто плакали неконтрольовано. We would have to just sit there and wait. І те, що нам залишалось, це просто сидіти і чекати. We would have to wait until they calm themselves down, or we help them calm down. І коли вони виплакались, і ми допомагали їм заспокоїтись Through grounding. Через заземлення. And we will learn those techniques today. Сьогодні ми будемо якраз вчити ці практики, ці техніки заземлення. But the point that I'm making now is that we need to treat people where they're at and provide them safety and listening. Але те, що я хочу сказати цим, це те, що ми повинні допомагати людям там, де вони є, на тому рівні, де вони є зараз, і слухати їх. You may have a question as to, well, can we, as simple people of the church, І можливо у вас є питання, що як ми можемо, ми ж просто люди, які ходять в церкву. treat everyone who's gone through trauma? Чи можемо ми дійсно допомагати людям, які пройшли травму? And the answer is no. І відповідь на це питання – ні. That is why there's professionals. Це саме те, чому є професіонали. So when might we know Коли ми можемо знати, who we can help and who we can't? Кому ми можемо допомогти, кому ми не можемо допомогти. So there are some clues. Є декілька таких улік або підказок. The first one is, are they unable to function? Одне з питань, яке ми можемо задати собі, це чи ця людина може взагалі функціонувати. You are very concerned about a neighbor that you saw who hasn't come out of their house for over a week. Можливо, ви переживаєте за вашого сусіда або сусідку, яка тиждень вже не виходила з дому. You bring some cookies and you knock on their door. Ви приносите трошки печивка і стучите в двері. You have to knock many times. Багато стучати треба. They finally open. Нарешті вони відкривають. You say hi, Ви кажете привіт, and they just cry. і вони просто плачуть. You let yourself in and you try to ask them what happened. І коли ви там вже заходите, сідаєте і питаєте, що трапилось. The first question of the three that you learned. І це перше питання, яке ми задаємо з трьох, про які ми казали. But they only cry and can't tell you their story. Можливо, вони просто плачуть і навіть не можуть розповісти, що трапилось. You can tell by the clothing. Також можна сказати по їх одягу. That they haven't taken care of themselves. Можливо, вони не піклувались про себе вже давно. They're not eating. Можливо, вони не їдять.
and they actually talk about hurting themselves. І можливо вони щось кажуть про те, щоб нашкодити собі. They say over and over again that they just want to die. Можливо вони кажуть постійно, що ой, я просто померти хочу. These are the type of people that you want to consider getting professional help. Якщо ви бачите таких людей і такі підказки ви бачите, то в таких випадках краще все ж таки звернутися до спеціаліста. Of course, we sit with them and we pray for them. Звичайно, ми сидимо з ними, проводимо час і молимось за них. But these are people who are so consumed with their events Але це ті люди, які настільки погрязли в подіях, that they are not safe. Що вони можуть нашкодити собі. And we want them to be safe. І ми хочемо, щоб вони були в безпеці. So, how do we actually do it now? How do we actually help people to come out of trauma? І зараз ми перейдемо до того, як ми можемо допомогти людині вийти з травми. We start with listening. Ми починаємо зі слухання. We may tell them a story, Можливо, ми розповідаємо їм історію. but we have to allow them to turn to God. Але нам важливо допомогти їм стати обличчям до Бога. I'm an emergency physician. Я працюю в невідкладній допомозі. I work in one of the few full lockdown psychiatric hospitals in Los Angeles. І я працюю right now. Yes, well, not this moment. Well, yeah. Yes. І я працюю зараз якраз в такій психіатричній лікарні в Лос-Анджелесі. We have lots of people who have suffered trauma come into our hospital. І дуже багато людей, які пережили важкі травми, вони потрапляють до нас в госпіталь. They are hospitalized. Їх госпіталізують. We give them therapy. Ми допомагаємо з терапії. Usually give them drugs. Часто ми даємо їм наркотики, але медикаментозні. They eventually go home. Потім вони їдуть додому. I will see them back. І дуже часто я їх не бачу далі. We at our facility В нашому закладі know the psychiatric population in our area. Ми дуже добре знаємо тих людей, у яких є психологічні проблеми. Very well, because they keep coming back. Вона бачить їх постійно знову, бо вони повертаються постійно. Therapy and medicine are great, І медикаменти, і терапія – це класно, but it doesn't really heal. але воно не зцілює. Really, only God heals. Тільки Бог може зцілити. Really, only God is going to allow that healing part of the fragmentation of the mind. І тільки Бог може закрити цю кришечку, яка потребує для зцілення. And heal the heart. І Він може зцілити також і наше серце. And how does that happen? Як це стається? It happens through lamenting. Це стається через плач. That's a word that we don't often use even though we are believers. Це Oh, you lament? You talk about lamenting all the time? In America we don't talk about it. Okay. Так, в них просто Good for you. в перекладі Okay. Okay. В нас просто українською і російською в нас немає такого терміна. В принципі, є плач, як плакати просто, а є плач, як якщо ви читали книгу «Плач Єремії», там, де в нього таке, він переживає велике горе. Ось про цей плач вона буде зараз казати. Okay. But it's more Ридання, да. but it's more than just crying. Але це не просто фізичне плакання. True lamenting Справжній плач такий, allows you to tell your sorrow to God. Він допомагає нам виразити свої переживання Богу. And as you turn to God, І коли ми повертаємось до Бога, you put your hope and trust in God, ми свою надію і свою довіру ми вкладаємо в нього. more than you concentrate on the event that happened. І переводячи, так сказати, погляд наш з тих подій, які трапляються тут і зараз. So trauma is the response to the event.
Як ми пам'ятаємо з вчора, травма це наша реакція на подію. You take the trauma out by responding not to the event, but to God. І ми можемо прибрати цю травму, якщо ми реагуємо не на подію, яка сталася, а на Бога. And the way you do it is you tell him the 3 questions that you already know. І те, як ми можемо зробити, це ми можемо обговорити ці 3 питання, які вже ви добре знаєте. You tell him, God, the crops failed this year. Ви можете, наприклад, сказати, Боже, урожай взагалі ніякий цього року. There's no water. Нема води. There's no birds coming around. Птахи не літають. We have no food. У нас немає їжі. This makes me feel very insecure. Через це я відчуваю небезпеку. I don't know how to provide for my family. Я не знаю, як піклуватися про свою сім'ю. I don't know when the rain is going to come. Я не знаю, коли прийде дощ. And the worst part is, І найжахливіша річ в цьому це, my wife is going to have another baby. в моєї дружини буде ще одна дитина, I can't take care of any of them. але я не можу взагалі попіклуватися про жодного з них. So you've just done the 3 questions of what happened, how do I feel, and what's the worst part. І тут ви тільки що розповіли Богу всі відповіді на всі 3 питання. Що трапилось, як я себе почував через це і що найгірше. But you add a 4th part. Але в даному випадку ми додаємо четверту частину. And you say, even though all these things are true, Але і в цій четвертій частині ми кажемо, що навіть при тому, що я знаю, що все це правда, because I still believe that you are a good God, я все одно вірю, що ти добрий Бог, I will hope in you. тому я буду довіряти тобі. And maybe it's just going to be for another day. Можливо, це буде довжиною в один день. I just want to kill myself now, Можливо, я хочу зараз себе вбити, but I will hope in you for one more day. але я буду довіряти тобі ще один день. So what you have done І те, що ви тут зробили зараз, is that you've taken your situation, ви взяли свою ситуацію, you could be overcome with your circumstances, ви можете бути, ваші обставини можуть з головою покривати вас, but instead you've turned to God але ви повертаєте їх до Бога, and you've said that God, you are bigger than the circumstance. І ви кажете, що Боже, ти більше, ніж ці обставини. And because I know who you are, І тому що я знаю, хто ти є, I will trust. я буду довіряти тобі. So this is what lamentation truly is. І це саме те, про що, в чому заключається цей плач, це вираження емоцій до Бога. And what does the good God do? І що робить добрий Бог? God sees you, Він бачить вас, He is for you, Він за вас, He is with you. і Він з вами. And when you turn to God, Тому ми повертаємось до Бога, He does not turn away from you. і коли ми повертаємось до Нього, Він не відвертається. You will go through famine, Можливо, ми будемо переживати голод, death of your husband, можливо, наш чоловік помре, death of your son, можливо, діти помруть. return back home with nothing, Ми повертаємось додому з нічим, and then you would be blessed. але ми благословенні після цього. At some point, God will be present, В якомусь ви будете бачити Бога протягом цієї подорожі. and you're lamenting, І коли ви будете цей плач виражати, will turn to joy, цей плач, він перетвориться на радість. because God is a good God. Тому що наш Бог – це добрий Бог. And this God will heal you. І саме цей Бог, він може зцілити. So you have to take all these events and get people to turn to God and trust. Тому в усяких цих ситуаціях, важких ситуаціях, важливо повернутися до Бога і довіряти Йому. Once this starts, І коли це починається, it is now almost easy to begin to bring them into the family, bring them into community, bring them into purpose.
І коли це починається, то тоді вже людина стає більш відкритою для того, щоб приєднатися до спільноти, щоб мати якусь ціль в житті. Okay, that was a lot to think about. Багато я сьогодні говорила вам. So let's go ahead and take a 10-minute break. В нас зараз буде 10-хвилинна перерва, Thank you for listening. тому повертаємось через 10 хвилин. Second. Well, I just want to advance it to be ready for my next part, so we can zip through. Okay. Good. Okay. Now it's working. Okay. Okay. I guess I'll do that. Water. Not enough water. Thank you so much. Thank you. It's just taking time because they haven't done some of these things. They don't understand it. Yes, culture. They don't know how to do the right thing. So I'm really having to explain stuff that I would think for my normal audiences this is almost automatic that they would figure out. Oh, so that's the story for that. It's just that I realize as I'm looking at them how they didn't get that. Oh God. But they're very. It was cute. We have pictures. Я не знаю. Черв'яки. Тоді до так.
Она бежала. Они остановили ее среди улицы. Подожди, и забрали ее последний. Это говорит о том, что надо помолиться за нее, потому что она в таком не думает. Красивая, молодые или нет. У нас хотя бы чтобы было а у нас только здоровье хорошее. И чтобы мы могли ходить на собственных ногах. Это выслушай меня. Выслушай меня. Ты молодая, ты бегаешь, ты еще молодая. Извини, знаешь, я не расскажу. А у нас она, как сказать, у нас одно, чтобы мы не были в тягость для детей, чтобы мы могли самостоятельно свои жить. Вот и произвести совершенно верно. Это разные вещи. У нас уже нету такого, перейди пионер, сказать пенсионер. Уже она мы так пенсионер. Она поделила, она хоть 90 лет. Она же не служит в городе. Сморщенная я. Сморщенная я. Дает, бери, Ставите документы, знакомая, ну, по крайней мере, человек конкретный проконсультирует, скажет, я уже все, как Бог сделает, я же не парень.
Вот такой снимок с газеты, ну, с желтой прессой. И он как за девочкой, там ничего, за девочкой, и он хороший писал. Я его обвинение еще не ответила, вот он Я сама на цьому позицію. Ми вже сказали. Там дуже маленький, там зліва зверху, там дуже треба вглядати. Слухай, ну, знаєш, флешки, якщо я в неділю, мені треба буде декілька фоток показати, я на флешки принесу. Робимо. А у вас вони тільки на флешці? Чи щось? Телеграм, Любі друзі, займайте свої місця, ми будемо вже продовжувати. Привіт Михасику. Вон Михасик вже, повторюйте за Михасиком, він теж вже звертає свою увагу на сцену. Привіт, Михасик. А я і тут розмовляю, так? Ти мене чуєш, так? Так? О, що тут таке? Беріть свій чайок, печенюшки, сідайте і будемо слухати далі. Thank you. Let's see if we can finish early today so no one misses their bus. I apologize.
Давайте будемо вже сідати, бо хочемо закінчити сьогодні вчасно, але і встигнути зробити все те, що ми запланували, щоб ніхто не пішов, не повинен був пропустити свої автобуси. Геннадій, Олександр, Притула. Сідайте, будь ласенька. So we want to talk about what tools are available to you that you've already learned and how to help people heal. Зараз ми змінимо тему і ми будемо говорити про 4 таких інструменти, які у нас є для того, щоб допомагати людям. So one of the first ones that we have is what you just learned today. Один з таких інструментів, який ми сьогодні вже змогли. Будь ласка, якщо ви ще берете чай, то, будь ласка, поважайте інших і тихонечко це робіть. And that's meeting in small groups. Перший інструмент, який нам сьогодні ми вже спробували, це малі групи. So do you remember the 3 things that helps facilitate healing? Пам'ятаєте 3 речі, які допомагають зціленню? It's having faith. Мати віру. Remember the other Друге, що було? Society. Community. Community. Да. Excellent. And that's this one. Спільнота. And what's the third one? І третя штука Purpose. це ціль, мета. Having worth and having something to do. Це коли в нас є мета, до якої ми йдемо, і в нас є, ми знаємо, що треба робити. So look for those 3 things in what we're going to describe as tools for you to use. Тому, коли ми будемо зараз обговорювати наші інструменти, які в нас є, думайте про ці 3 речі: про віру, про спільноту і про third one is purpose, мета. So the first one here for tools is being in community in small groups. Тобто, перша річ – це малі групи. There have been many refugees around the world Дуже багато біженців по всьому світу. who have heard the stories. Тих, які чули історії. One of the other stories that we use quite a bit is the Joseph story. Одна з, окрім історії про Руф, ще ми також розповідаємо історію про Іосифа. And all throughout the world, groups would come together to hear these stories. І по всьому світу збираються періодично маленькі групи, які слухають історію про Йосифа. Most of them are not from Christian backgrounds. Більшість цих людей, вони не з християнського світу. So for them to hear a story while in a group of familiar people, тому для них почути історію, коли вони в групі знайомих їм людей, is a safe place for them. Це безпечне місце для них. They feel heard. Вони відчувають, що їх чують. And then the story gives them hope. І ця історія дає їм надію. When they are in group together and someone asks them the 3 listening questions of what happened, how did it make you feel, and what was the worst part. І коли вони в цій групі, і хтось питає, що трапилось, як ти почуваєшся, і що було найгірше, dialogue and trust begins. Починається такий діалог і довіра. And then after trust is present, після того, як довіра вибудувалась, storytelling begins. Починається розповідь історії. And storytelling helps open up the brain. Історії допомагають нам відкрити мозок. Restores connections. Воно відновлює зв'язки. And brings in faith in turning to God. І воно також нагадує про те, що нам треба стати обличчям до Бога. Okay. So we have meeting in small groups. Тому в нас є малі групи, зустрічі малими групами. We have storytelling. В нас є розповідь історій. Listening questions. В нас є також питання для того, щоб слухати. And then believe it or not, we actually have the skit, the drama. І хочете вірте, хочете ні, але сценки теж допомагають, як ми сьогодні робили. When you actually act out a drama, коли ви приймаєте участь в сценці,
You become very much like the character that you are playing. Ви стаєте, хочете ви цього або ні, ви стаєте схожими на свого героя. Hopefully you don't always get picked as the husband and the sons who died. Буду сподіватися, що ви не будете завжди просто грати роль чоловіка або синів, які померли. But if you get to play Ruth and Naomi, Але якщо ви граєте роль Руфі або Ноеміні, you learn that you can overcome adversity. ви бачите, що ви можете переходити, переступати через негаразди. You learn that God sees you and is for you. І ви вивчаєте, що Бог за вас і з вами. Now, when you're in your group and you do your 5 questions, І коли ви в цій малій групі спілкуєтесь на тему тих 5 питань, які ми сьогодні обговорювали. this is where you ask people what they thought about the story. Це саме те місце, де ми питаємо в людей, що вони думали про історію. What they liked, Що їм подобалось, what they didn't like, що їм не сподобалось, what they learned about God, що вони дізналися про what they Бога, learned about про people, людей. and if it was true, what should they be doing? І якщо ця історія правда, як вони повинні реагувати. When you do these 5 questions, the person really learns how to process truth. І коли ви задаєте проходите ці 5 питань, людина розуміє, як можна аналізувати інформацію. And it helps facilitate them turn to God. І воно також допомагає їм прийти до Бога. What must I do? Що мені робити? Maybe I need to have a little hope, Можливо, мені треба трохи надії. or patience and wait one more day, Або терпіння на один день. or believe that something good can happen to me. Або вірити, що щось добре може статися зі мною. And in the meantime, А під час цього they kind of get the idea that what they have to do is turn to God. Під час цього вони розуміють ідею того, що їм треба звернутися до Бога. And I can't emphasize this enough. І я не можу навіть достатньо на це звернути увагу і акцентувати. The key to healing in trauma Ключ до зцілення травми is not social services, це не соціальні it's сервіси, not great therapy, це не терапія, it's not another medication, це не медикаменти, it's not telling your story the 200th time. це не розповідь своєї історії 2000 разів. The way people heal from trauma Той шлях, як люди зціляються від травми, is by turning to God, це коли вони звертаються до Бога. lamenting, Коли вони лементують, telling God your honest sorrow, коли вони діляться з Богом своїм найглибшими втратами. telling Him that you will wait on Him, І коли ми кажемо Богу, що ми будемо довіряти Йому. and then allowing Him to invade your life. І після всього цього ви дозволяєте Богові впливати на ваше життя. And He becomes greater than your trauma ever was. І він стає саме тим, він стає більшим, ніж ваша травма. There is sort of a divine purpose for you here in this room today. І є Божий задум для кожного з вас сьогодні, хтось тут. You are going through unthinkable trauma right now. Кожен з вас проходить дуже важкі травми зараз. It's kind of Травмуючі події. it's paradoxical because I am coming to you to help give you some ideas and some tips on how to endure. І трохи парадоксально так звучить, що я приїжджаю сюди, щоб розповісти вам, як вам справлятися з травмою. But in truth and in time, Але по правді God will send you out Бог пошле кожного з вас in the world в світ, to strengthen His global church, щоб він через вас зміцнював свою глобальну церкву. as more catastrophes and disasters occur around the world. Катастрофи і різні негаразди будуть продовжуватись в цьому світі. You have been built up as the resilient ones, Але ви можете випрацьовувати цю стійкість, to teach the world to endure щоб навчити світ далі, як виходити and keep their eye on God. і як фокусуватись на Богі. So it is a great honor Тому для мене це велика честь to truly be here in this church. бути тут сьогодні в цій церкві. I sincerely mean that.
І я дійсно маю це на увазі. Thank you. Дякую. The last thing that you have as a tool is prayer. І останній інструмент, який в нас є, це молитва. As a person has lamented, Коли людина лементувала, коли вона висказала все, turned to God, повернулася до Бога, offered him their trust, дала йому, поклала свою надію на нього, you can come alongside them. ви можете стати поруч з цією людиною Help them to stay before God. і допомогти їм бути перед Богом. Remind them of his promises. Допомогти їм згадати його обіцянки. A protection. Про захист. A provision. Про те, що він піклується. And of being perpetuated. І про те, що він дає майбутнє. You teach them these things and you pray for them. Ви вчите людей цим речам і ви молитесь за них. These are your tools to help others heal. І це якраз і є ті інструменти, які в нас є, щоб допомагати іншим зцілюватися. And you've actually learned them already. І ви вже навчились їх. Congratulations. Вітаю. Now, in your interface and encounter with a person, Коли ви зустрічаєтесь з людьми, sometimes when you ask them what is the hardest part, коли ви задаєте питання, що було найважче, it can be a very bad response on the other person. Відповідь може бути неочікувана жорстка. They can get uncontrolled in their response. Вони можуть втратити контроль, коли вони будуть відповідати. What do you do? Що вам робити з цим? We have people who will show you what to У do. нас є люди, які можуть допомогти вам і показати. Sure. Чого це так сталося? Блін, ну я нічого не зробив, вони мене звільнили. А що случилось? Та мене звільнили з роботи. І як в результаті, І мені як ти ніхто не себе сказав, відчуваєш? Я не розумію, я просто, я все робив, і мені, просто позвонив, сказав, що мене звільняють. Я не розумію, що сталося. І я, Як ти почуваєш себе? Місце. Я, будто мені нож в спину вставили, будто мені, я не знаю, мене як будто зрадили. А що найгірше? Напевно, що треба знову щось робити, шукати роботу, якось так, це дуже неприємно. Все. А що ще? Is he supposed to lose control over? He's supposed to lose control and you're supposed to do ground. Yeah. Окей. Зараз давай сфокусуємось. Я знаю, що це було важко. Давай сфокусуємось зараз. Назви, будь ласка, 5 речей, які ти можеш побачити. Зараз. Ковролін. Окей. 2. Окей. 4. Ще 5. Окей. Скажи мені 4 речі, які ти можеш почути. Як сміється. Ми ж не чуємо. І як говорять жіночки. Окей. 3 речі, які ти можеш доторкнутися. Мікрофон. Зінена рука. І сцена. 2 речі, які ти можеш відчути на смак. Слина. Та футболка. Окей. В принципі, я... We did. Perfect. Thank you. Very much. Yeah. What did you see? Що ви бачили тут?
What did you see? Що було в цій сенсі? Яка ситуація була? Loss of control, hysterics. And how did we regain control? Як повернули контроль Паші? Переключили з емоцій на We switched from emotions to physical things. Okay. Переключили, я повторю те, що Олег сказав, щоб було чутно, що переключили з емоцій на матеріальні речі. So what we did is we refocused. Тобто ми перефокусували його. We took the attention off of the losing of the job. Ми змінили його фокус з того, щоб він концентрувався на втраті роботи, And changed the focus from the job to what is present here. Ми переключили його на те, де він прямо зараз. That is called grounding. І ця техніка називається заземлення. And you can start with grounding simply by touching a person, both shoulders. Інколи один з варіантів ви можете заземлити людину, коли ви торкаєтесь обох плечей. Have them look at you with their eyes. Попросити їм подивитися вам в очі. Had them breathe with you. Щоб вони дихали з вами. And often that's all that's needed. Дуже часто це все, що потрібно. That should calm them enough to be able to talk to you. І це заспокоїть їх настільки, що вони зможуть потім спокійно розмовляти з вами. If it doesn't, you can do something that's called breathing exercises. Якщо в них все ще є проблеми з диханням, то ви можете зробити такі вправи для дихання. Regulated breathing changes the hypothalamus in your brain. Бо коли ми регулюємо, як ми дихаємо, це в принципі впливає на роботу гіпоталамуса в нас в мозку. And that'll help stop that emotional cycling. І знову ж таки це зупиняє це емоційне переживання постійно одного і того самого. You can have them say some word. In English we use the word calm. Або ви можете сказати, щоб вони казали якесь слово, наприклад, спокій. Spooky, like that. It means to relax. Да, тобто коли треба розслабитись. And so we had them say calm and hang on to the last sound for 5 seconds. So calm for 5 seconds. Так, і тобто англійською це слово calm, і воно закінчиться на букву М, і вони повинні повільно сказати і 5 секунд останній звук тримати. Наприклад, нас спокій. So word means to relax. Да, тобто це повинно бути якесь слово, в принципі, спокій це тільки зараз, але в принципі це слово, яке допомагає розслабитись. They hear a sound and they concentrate on a sound instead of their feeling. Бо коли вони його кажуть, вони концентруються на тому звуці, які вони кажуть. And they concentrate on holding it for 5 seconds. І вони концентруються на тому, щоб 5 секунд тримати цей звук. They can also do something where they inhale for 5 seconds. Також є такі дихальна вправа, коли ви вдихаєте 5 секунд, протягом 5 секунд. Hold it for 5 seconds. Тримаєте це 5 секунд. Exhale for 5 seconds. Видихаєте 5 секунд. And relax for 5 seconds. Розслабляєтесь на 5 секунд. That's called box breathing. Це називається таке коробка дихання або квадратна коробка. Okay, all together. Inhale for 1, 5 секунд 2, 3, дихаємо. 4, 5. Hold. 2, 3, 4, 5. Exhale. 2, 3, 4, 5. Wait. 2, 3, 4, 5. That's how you do box breathing. Отак якраз ви робите це дихання коробками. You can do that at any time with anyone. І це можна робити з ким завгодно, де завгодно. And what you saw Z do here with Pasha І те, що ви бачили, що я робила, коли Паша втратив контроль, is called a visual reset. це називається таким візуальним перезавантаженням. A visual reset takes the focus off your feelings. Тобто це та вправа, яка забирає акцент з ваших емоцій і того, що ви відчуваєте, And puts them on things in the room.
і концентрує увагу на речах, які є присутні в оточенні. So the person has to concentrate on 5 things, then 4 things, then 3 things, and so forth. Да, тобто 5 речей, які можна побачити, 4 речі, які можна почути, і так далі до одного. So these are things that will help people when they are not in control. Це ті речі, які можуть допомогти людині, коли вона втрачає контроль. They were developed originally to handle children who had learning difficulties. Спочатку ці техніки розробили для того, щоб допомогти дітям, які не могли контролювати емоції. But many times when adults get into these situations, але дуже часто, коли дорослі люди потрапляють в такі we ситуації, can go to the 4th module, the adults end up acting like children. Вони ведуть себе, в принципі, як діти. So these things are very helpful. Тому ці речі дуже важливі і допоміжні. So what we want to do now is just very quickly before we end tonight, І те, що ми будемо робити зараз, це буде таким коротким модулем. is talk about how to approach trauma healing. Що робити з зціленням від травми? There are 4 things and it'll come up pretty soon. The first thing, Є 4 речі, які, в принципі, допомагають. we want to consider the context that you're in. Треба розуміти контекст, в якому середовищі, в якому ми знаходимось. If you are only going to be able to be around a person for like 2 minutes, Якщо ви будете з цією людиною, можете бути з цією людиною, наприклад, тільки протягом 2 хвилин. you're in line getting a coffee. Наприклад, ви стоїте в черзі за кавою. Someone in front of you looks at their phone and then starts crying. Хтось поперед вас в черзі дивиться на свій телефон і починає плакати. They don't know you, you don't know them. Вони не знають вас, ви не знаєте їх. You may not have time to do a 1-hour intervention. Скоріш за все, у вас не буде години на те, щоб допомогти цій людині. You could touch them on the shoulder. Ви можете доторкнутися до їх плеча. That grounds them. Це трохи заземлить їх. They feel the touch. Вони відчуються фізично. You can nicely ask them, is everything okay? Можна спитати їх обережно, чи все нормально. And that will open the door for whatever they have the ability and the capability to enter into at that time. І це якраз відкриє двері до того, щоб вони могли поділитися тим, чим вони можуть поділитися в даний момент. That's probably different than someone who comes to your house for tea. Це буде абсолютно інакше виглядати, якщо, наприклад, хтось прийде до вас в гості на чай. And has a whole afternoon to talk. І у вас цілий вечір, щоб можна було балакати. Then we'd want you to do the 3 questions. Тоді можна, в принципі, вистачить часу, щоб зробити The story. 3 питання, історію, The 5 questions about the story. 5 питань про історію. And help them turn to God, perhaps in lamenting. І допомогти їм повернутися до Бога. That would be a great afternoon. Yes. Question regarding touching a person that you don't know. Те, чим я стикаюся, і це все ж особистий простір, наскільки то доречно, чи можна так зробити. Можливо, спочатку треба запитати, чи можна доторкнутися, тому що таке It's like in a way it's invading personal space, so maybe you should ask a person whether you can touch them first. Питання було про те, я скажу, щоб теж чутно було. Питання було, якщо як доторкнутися до людини, яку ви не знаєте. Це, в принципі, теоретичне порушення його персонального простору. The answer for touching Відповідь в такому випадку is generally you don't cross gender. Зазвичай таке стандартне правило, що це не повинно бути там хлопець до дівчини, дівчина до хлопця. And in the instance of acute trauma, І в момент дуже важкої травми
For example, you are in line and they look at their phone and suddenly their demeanor changes and they start to cry. Де ви бачите, що, наприклад, все було нормально, ви стоїте в черзі, людина дивиться в свій телефон, починає плакати неконтрольовано. You ask God if you should intervene. Ви просите Бога мудрості, чи треба вмішатися. And it's very true. There are people who have been involved in physical abuse. І це дуже доречне питання, бо є люди, які були, які зазнали насильства. And the very last intervention you would use them on them is physical touch. І для них саме якраз такий доторк до них це буде останнім, що треба робити. Most people who have felt abandoned or let down. Для людей, які відчувають себе оставленими або кого зрадили, alone and not seen. Для тих, хто відчуває, що вони одинокі і їх ніхто не бачить, would welcome a touch. Для них це якраз буде найкращим рішенням. You don't know. Ви не знаєте. He knows. Бог знає. And he sees. І він бачить. And he sees through you. І він бачить крізь вас. So ask. Тому питайте. Дякую. Thank you. Very good point. Да, дуже гарне питання. Thank you. The other thing, after we figure out our context, is to consider the concerns of the people. Після того, як ми зрозуміли контекст, чи є в нас багато часу, чи тільки пару хвилин, ми переходимо до наступного What they are worried about. Про що вони Переживай. переживають. Дякую. Переживання. У мене мозок вже. So people generally need 5 things. Зазвичай людям треба 5 речей. They need to feel that they belong. Їм треба відчувати, що вони приналежність до чогось. So we put them into community. Тому їм дуже важлива спільнота. They need to live. Їм треба жити. They need food. Їм треба їжа. They need their medicines. Їм треба медикаменти. They need a place to stay. Або місце, де можна жити. So we can help trauma victims with that. Тому ми можемо допомагати людям якраз з цим. But that's not the only thing we can do. Але це не єдине, що ми можемо робити. And again, providing for all their needs isn't necessarily good to empower them. І знову ж таки, як ми розмовляли раніше, якщо ви просто будете давати їм все, що необхідно, це не обов'язково придасть їм сили і впевненість, що вони можуть досягти цього самі. They need emotional stability. Їм потрібна емоційна стабільність. They need to feel safe. І їм потрібне відчуття безпеки. So we've talked about the safety. Так, ми і про безпеку ми вже казали. And the last thing is they actually need a spiritual connection. І також їм треба духовний зв'язок. So people who go through severe trauma, люди, які проходять через дуже серйозну травму, though they might never have before been spiritual in their life, ті люди, які, наприклад, ще ніколи не були духовними, they realize that everything they have believed up to that point дуже часто вони розуміють, що все, у що вони вірили до того, has failed them. воно не спрацювало для них. And they are ready to hear about what has never failed you. І вони якраз в даному моменті вони будуть готові почути, що працювало завжди для вас. It is a pivotal moment. Це як такий момент, коли можна повернути. When a person is at rock bottom and nothing has saved them. Коли людина вже на самому дні і нічого не допомагало. To introduce the one who will never fail them. Можна познайомити їх з тим, хто ніколи не підводив вас. When you ask someone what is the hardest part, і коли ви питаєте в когось, що було найважчим, you are doing the most good for them in allowing them to show you where they are at. В даному випадку якраз це класна можливість побачити, їм розказати, де вони зараз знаходяться. You don't have to solve or fix that. Вам не потрібно це виправляти. And that's really important. І це дуже важливо. We so want to do something for these people. Ми настільки хочемо зробити щось для цих людей.
But what we really have to acknowledge що нам треба признати, is that they are heard, щоб вони відчули, що їх чують. and that we acknowledge it is a hard thing for them. І що той факт, що ми підтверджуємо, що їм важко, це важливо. And that we are there for them. І ми там разом з ними. Okay. We want to be practically present for them. Ми хочемо бути практично з ними. That means we don't have to physically be there. Тобто не обов'язково фізично бути з ними, But we are emotionally there for them. але ми емоційно з ними, We are spiritually there ми for духовно them. з ними, We have heard them, ми вислухали їх, and they have dignity even in their trauma state. і в них залишилась гідність навіть посеред цієї травми. Sometimes people want to go in and simply give them the answer. Well, this is what you should do. You should go to that office right there, fill out forms 3, 4, and 5, and then wait for 3 months, and this is how it happens. Дуже часто люди хочуть просто дати відповідь, що треба робити. Наприклад, вам треба поїхати в той офіс, вам треба заповнити ці документи, 3 місяці ви чекаєте, і ось все супер. So that is not as important as being there for them. Але насправді в даному випадку це не настільки важливо, як те, що ви будете з ними. Okay. In our last 10 minutes that we have, І в нас ще 10 хвилин буде. I want to tell you about what can happen to you being around trauma. Я хотіла б розповісти вам, що буде з вами, що може бути з вами, якщо ви будете постійно оточені травмою. There is care that needs to occur. Треба піклуватись. Let's see. And we're going to come on in here. Okay. Keep getting there. Sorry. Зараз адаптація. There you go. It's self-care. Піклування про себе. Okay. When trauma happens, Коли стається травма, you are hearing their stories. Ви слухаєте їх історії. They become the storyteller. Вони якраз стають цими розповідниками історій. You become the listener. Ви слухач. Your brain now starts syncing with them. Ваш мозок починає віддзеркалювати їх. So you can get trauma. І як результат ви можете отримати травму, By hearing someone else's trauma. слухаючи травму якоїсь іншої людини. Just as when you tell them a story about hope, Так само, як коли ми розповідаємо їм історію надії, they can get hope. вони можуть отримати надію. It goes both ways. Воно працює в обидві напрямки. So self-care is non-negotiable when you're dealing with trauma victims. Тому, коли ви працюєте з жертвами травми, дуже навіть не обговорюється, що вам потрібно піклуватися про себе. So the first thing that can happen to a provider І перша річ, яка може статися з тим, хто буде надавати допомогу. when we went to Turkey, we were providers for some of the trauma care that happened. Коли ми поїхали в Турцію після землетрусу, ми якраз надавали допомогу людям. We started to get depressed. В нас почалася депресія. We couldn't imagine waking up and having 5 family members just under rubble and not being able to get to them and help them. Ми почали відчувати, що цей жах, коли ти прокидаєшся серед ночі, а 5 твоїх членів сім'ї десь під завалами. One man lost 12 family members in his house. Один чоловік, з яким ми працювали, він втратив 12 близьких. And he was the only one to survive. Він тільки єдиний, хто спасся. He had tremendous survivor guilt. В нього була ця травма вижившого, або провина вижившого. And it was very hard for us to hear this. І коли ми чули це було дуже важко для нас. We began to feel guilty as well. Ми почали відчувати цю провину, що ми ж теж живі. This is called secondary trauma. І це називається вторинна травма. You can be traumatized Ви можете отримати травму, by providing help to other people, коли ви надаєте допомогу іншим людям. not by experiencing the trauma,
Не через те, що ми пройдемо або отримаємо цю травму, but by experiencing their trauma. але коли ми будемо відчувати їх травму. Їх травма Traumatizes you. травмує нас. That's secondary trauma. І це вторинна травма. There is something different called compassion fatigue. Також є така річ, як Sorry. that's a good. Зараз я подумаю, як це буде. Така милосердна втома. Або втома від милосердя. Так, скоріш так. Трошки, не зовсім. Зараз вона пояснить. And this happens because you get depleted. І це схоже. It's like burnout or it's different? We'll get to burnout. That's Okay, next. так. Це схоже трошки на вигорання, але це коли, в принципі, наші емоційні ресурси, вони потрошку зникають. Да. So you keep giving. Тому ви продовжуєте надавати допомогу. You're not receiving anything in. Ви не отримуєте нічого взамін. And you get to empty. І просто у вас сила закінчується. That's compassion fatigue. І це втома від милосердя. I worked in an emergency room through COVID. Я під час пандемії ковіду я працювала в невідкладній допомозі. We worked very hard in the first several months trying to identify what was going on. This was an entirely new disease process, and we did lots of things that were wrong. І поки ми перші декілька місяців, коли ми працювали з цими хворими, дуже багато було нового, незвіданого. Нам треба було змінити всі процеси, і це було дуже важко. By about summer, we figured out what to do. Влітку ми вже, в принципі, знали приблизно, що робити. By the end of the year, we had the antivirals and the medications and the steroid protocol that would help. Під кінець 2020 року ми вже знали, що нам які ліки потрібні, і протоколи, які потрібні. By year 2, на другий рік we were totally fatigued. в нас вже все, сили закінчились. We had done this so many times. Ми зробили це стільки разів. There was no relief in sight. І ми не бачили ніде ніякого послаблення. Another mutation occurred. Додаткова мутація з'явилася. We did it all over again. І знову треба було повторювати всі процеси, і ми багато чого зробили неправильно. We had compassion fatigue, but we didn't necessarily have burnout. Тому в нас була ця втома від милосердя, але це не означало, що в нас було якраз вигорання. Burnout is different. Вигорання це трошки інше. Burnout occurs when not only you are exhausted and on empty. Вигорання це не тільки коли ви втомлені і ви спустошені, but you begin to doubt your own competence in taking care of the problem. Але коли ви відчуваєте вигорання, ви починаєте сумніватися в тому, що ваші компетенції можуть взагалі допомогти вирішити проблему. Or you have doubts about the actual value of your work. Або ви починаєте думати, а чи та робота, яку я роблю, взагалі має якийсь сенс. I did not doubt my value of saving people who had COVID in year 2 and 2.5. Коли в нас був вже другий рік пандемії, я все одно знала, я не сумнівалася в тому, що я хочу і можу спасати людей від ковіду. I could do it. Я могла це Our зробити. drugs worked. Я працювала. I was just flat out tired. І я просто була дуже втомлена. I was tired of doing this day in and day out. Бо постійно треба було кожен день це робити. Those who have true burnout, ті, в кого є справжнє вигорання, say it doesn't matter anymore what I do. Вони можуть сказати, що та вже не важливо, що My work doesn't matter anymore. моя робота не працює, взагалі ніякого сенсу немає. I just need to walk away. Мені просто треба вже піти. So that's true burnout. Це вигорання. So there is a spectrum of self-care. Є такий спектр піклування про себе. From compassion fatigue
від втоми від милосердя, and secondary trauma до вторинної травми, to burnout. до вигорання. Here are some answers of things you need to do. We'll end with this and then hope to see you tomorrow so we can talk about personal things. І це останнє, про що ми поговоримо. So the first thing you need to do is maintain, if you're a caregiver, Якщо ви надаєте допомогу, maintain a community. вам дуже критично потрібно бути частиною спільноти. Don't isolate. Не ізолюйте самих себе. Only I can take care of them. Тільки я можу допомогти їм. Wrong. Це неправильно. It takes a community. Треба It takes a ціле village. село, щоб виростити дитину. Practice lamenting. Практикуйте лементування. God, this is so hard. Кажіть Богу, що Боже, це так There's too тяжко. many of them. Там стільки людей. You have to intervene. Тобі треба вмішатись. Where are you? Де ти? I will wait for you. Але я буду чекати на тебе. Please show up. Будь ласка, яви. Okay. Then you also might want to consider having your own therapy. Також одна з речей, про які можна подумати, це піти на терапію самому. Everybody raised their hand pretty much and had symptoms of PTSD at one time or another. Підніміть руку ті, у кого вчора ми розмовляли, хто відчував симптоми ПТСР хоча б раз. Doesn't make you crazy. Це не робить вас психом, Makes you human. це робить вас просто людиною. Have therapy. Тому для цього існує якраз терапія. That can be coming to church Можливо, це означає приходити в церкву, and having someone ask you the 3 questions. Щоб вас спитали, хтось спитав три питання. Give yourself grace. Give yourself grace. Будьте милосердні самі до себе. You can't solve all of the world's problems. На жаль, ви не можете вирішити всі проблеми цього світу. Know your limits. Знайте свої ліміти. Don't overload. Не перевантажуйте себе. Schedule your time. І плануйте свій час. Don't sacrifice your family. Не жертвуйте своєю сім'єю. And never sacrifice your personal time with God. І ніколи не жертвуйте вашим особистим часом з Богом. And be involved in a culture. І також будьте в культурі. Like the church. Це може бути церква, That organizes itself. Яка організовує сама себе. To meet the needs of others. Для того, щоб можна було допомагати іншим. Care for its providers. І також церква піклується про тих, хто надає допомогу. Makes a safe place. Вона створює це безпечне середовище. And trust God. І довіряє Богу. Thank you for listening today. Tomorrow we want to come back and we want to apply some of these things to ourselves. А завтра, коли ми зустрінемось, ми будемо більш практикувати те, що ми вивчили, на собі. Дякую. Що?